예, 안녕하십니까. 12월 5일자입니다. 어제거 아니야? 하지 마시고요. 예, 미국은 지금 12월 5일입니다. 예, 어디를 해보냐면 이쪽을 해보겠습니다. Rebels storm another major city in Syria. 시리아 이야기인데요. 예, 제목을 보면 Rebels 반군들이지요. 반군들. Rebellion 하면 반란. Rebels storm another major city. 또 하나의 대도시, 시리아의 대도시를 storm한다. storm이 명사면 폭풍, 태풍이니까요. 태풍처럼 덮친다는 거죠. 시리아의 또 하나의 대도시를 덮친다요. 반란군이, 정부군이 아니고요. In another startling setback for, setback, 좌절입니다. 좌절. startling 하면 아주 깜짝 놀라게 하는, ing는 능동의 뜻을 갖는 형용사죠. start하게 만드는 또 하나의 깜짝 놀라운 좌절에서 누구한테 for President Bashar al-Assad 시리아의 대통령 al-Assad 대통령한테 또 하나의 좌절로서 government forces retreated from the city of Hama 후퇴했습니다. 정부군이 후퇴했다. retreated 하마로부터 했는데 after rebels advanced 반란군들이 advanced 앞으로 나아가니까 군대에서는 뭐 진격하다 정도로 해석하겠죠. 반란군들이 진격한 후에 하마라는 도시로부터 철수했다는 겁니다. 후퇴했어요. A rocket launcher firing against the Syrian government forces. 로켓 발사기 firing 지금 로켓을 발사하고 있는 중입니다. 누구한테? Syrian government forces 시리아 정부군한테. On the outskirts of 어디에서? On the outskirts of the city of Hama. 어느 교회 지역에서 할 때 on the outskirts of입니다. 그 외우고 있어야 되죠. 안 그러면 알 수가 없어요. on이라는 전설을 알 수가 없습니다. 하마라는 이 도시 외곽지대에서 on the outskirts of the city of Hama, Syria on Wednesday. 이거 웬만하면 장소가 더 중요합니다. 그 다음에 시간을 갖다 놓으시고 여기서 비디오를 잠깐 볼 텐데요. 비디오를 찾는데 조금 시간이 걸릴지 모르겠습니다. France 24 English 라는 채널이 있는데 프랑스의 국영 TV겠죠. 영어로 하는 그런 공공방송일 텐데 France 24 English 독일 쪽도 그렇고 프랑스 쪽도 그렇고 아무리 나라의 그 저력이 있기 때문에 그 퀄리티가 상당히 좋습니다. 독일 쪽도 그렇고 프랑스 쪽도 그렇고 물론 그쪽 영어들은 다 브리티시 잉글리시죠. 영국식 영어. 전혀 프랑스 사람이 하는 게 아니고 프랑스 사람이 하는 게 아니고 완전히 네이티브 스피커 쪽으로 영국에서 들여다가 하는 거죠. 그래서 여기에다가 검색어를 시리안 레벨스 아까 제가 찾아봤기 때문에 바로 나오네요. 그래서 여기 말고 France 24 이 비디오를 볼 텐데요. 이 비디오는 1분 한 50초쯤 되는 거니까 전체를 한번 제가 플레이를 하고 그 다음에 자막을 해석을 하겠습니다. 이렇게 제가 Insurgents led by Hayat Tahrir al-Sham are Aleppo more or less in hand. Insurgents led by Hayat Tahrir al-Sham are now eyeing Aleppo more or less in hand. Insurgents led by Hayat Tahrir al-Sham are now eyeing Hama, Syria's fourth largest city. This after capturing Hellfire, Taibat al-Imam, Mardis and Suran on Tuesday morning. Meanwhile, President Bashar al-Assad's government forces claim to have clawed back the village of Kanaser just days after losing control of it. This new flare-up in fighting has already claimed hundreds of lives, many of them civilians, in an already 13-year-old war. Our office has documented a number of extremely concerning incidents resulting in multiple civilian casualties, including a high number of women and children, stemming from attacks by both Hayat Tahrir al-Shams, or HTS, and by pro-government forces.
And as ground fighting grinds on, both Russia and the Syrian government have conducted airstrikes on insurgent-held areas. This footage, provided by the White Helmets organisation, claims to show victims of a Syrian army airstrike that killed a child in eastern Aleppo province on Tuesday. And as casualties overwhelm hospitals and food shortages start to set in the northwest of the country, convoys of displaced people have sought refuge in Kurdish-controlled Raqqa province. This is the second time that we've been displaced. The second time that we're fleeing Turkish artillery, planes and filthy gangsters. They claim to be humane, but they have no humanity, no regard for children, women or the elderly. According to the UN, nearly 50,000 people have been displaced by the fighting in a single week. Neighbouring Turkey, as well as Assad allies Russia and Iran, are reportedly in close contact over the conflict, with Ankara urging a speedy diplomatic solution. 제가 CC를 안 틀었었나요? 아까 자막을. 하여튼 Aleppo more or less in hand, insurgents led by Hayat. 잠깐만요. Aleppo more or less in hand, insurgents led. Aleppo more or less in hand of 이거 자막에 미스테이크 많은데요. In hand 알레포가 대충 in hand 장악되었습니다. By insurgents by가 있어야 되겠죠. By insurgents 반란군들에 의해서 알레포가 대충 in the hand of insurgents일까요? 반란군들이 하여튼 장악하에 있는데 led by 반란군들이 복잡해요. 그래서 누가 주도하는 반란군이냐 하면 led by Hayat Tahrir al-Sham led by and now Hayat Tahrir al-Sham 이름이 좀 길지요. Hayat Tahrir al-Sham 그래서 HTA라고 줄이기도 하는데 이 방송에서 이 반군이 주도하는 이쪽 세력이 주도하는 반란군들의 손에 지금 알레포가 대충 넘어가 있습니다. Now eyeing 그래서 in hand 이렇게 된 거네요. in hand 다음에 칸말을 찍고요. 그 다음에 맨 앞에 이제 with를 넣으면 더 좋은 거고 필수는 아닙니다. 알레포가 대충 장악되어서 그 다음에 insurgents가 주어예요. insurgents가 now eyeing 겨냥하고 있다는 거죠. 어디를 점령하려고 겨냥하고 있니? Hama, Syria's fourth largest city. This after capturing Hellfire, 이거요. 잠깐만요. 이거를 제가 또 뒤로 백워드를 하려면 화면을 조금 조정해야 되네요. 제가 이 키보드를 이용해야 되기 때문에 좀 절차가 좀 복잡하네요. 그런데 조금만 불편을 좀 참으시고 비디오 이 영상이 텍스트 수만 자보다 더 많은 정보를 전달하기 때문에 이걸 우리가 안 할 수는 없고요. 그래서 이렇게 해야 제가 이 backward forward를 좀 조절할 수가 있는데 화면을 이 전체 풀 스크린이 아닌 상태에서 조금 조절할 수 있는 게 제가 손가락으로 지금 해보고 있는데 대충 이 정도 하고 있는데 지금부터는 제가 자유롭게 좀 But al-Imam, Syria's fourth largest insurgents led by Hayat 제가 Tahrir. 제 마이크를 제가 소리를 듣질 못하고 있습니다. 자막에 집중해서 해보겠습니다. 알레포 more or less 알레포가 지금 대충 in hand까지요. 칸마하고 in hand 다음에 알레포가 대충 장악되어서 insurgents led by Hayat Tahrir. Aleppo more or less in hand, insurgents led by Hayat Tahrir al-Sham are now eyeing Hama, Syria's fourth largest city. HAMMA다 이거죠. ER이 아니고 하마가 칸마하고 시리아스 fourth largest city 시리아에서 네 번째 큰 도시입니다. 이따 텍스트에 자세히 설명하겠지만 이 네 번째 큰 도시를 지금 겨냥하고 있습니다. This after capturing Hellfire, Taibat al-Imam, Mardis and Suran. 여기가요. Hellfire를 이렇게 잘못 썼는데 after capturing Hellfire를 점령한 후에 이것은 그러니까 하마를 지금 공격하고 있는데 하마는 after capturing Hellfire를 점령하고 나서요. 그 다음에 타이밭 al-Imam 그 다음에 또 Mardis and Soran
소렌 이런 것들을 점령하고 난 다음에 지금 on 하마 Tuesday 쪽을 morning. 공격하고 있는 겁니다. Meanwhile, President Bashar al-Assad's government Tuesday forces morning. claimed 한편 프레지던트 바샤르 알 아사드 government forces 아사드 대통령의 정부군들이 claimed 주장을 했는데 뭐 했다고 of 주장을 Tuesday 하냐면 morning. Meanwhile, President Bashar al-Assad's government forces claimed to have clawed back the village of clawed back 다시 장악했다는 겁니다. clawed back 다시 장악했어요. 근데 claw가 발톱, 손톱, 발톱 다 써가지고 겨우겨우 장악을 했는데 the village of Khanasar 요거요, 요 스펠링이 틀렸고 Khanasar이라는 말을 회복시켰다는 겁니다. 찾아냈다는 거예요. 다시 실제 회복을 했다는 거죠. 잃어버린 땅을 Meanwhile, 찾았다는 President 겁니다. Bashar al-Assad's government 반군으로부터 forces 찾았다는 거예요. claimed to have clawed back the village of Khanasar just days after losing just control of days it. after losing control of it. 불과 이것에 대한 컨트롤, 통제, 장악을 잃어버리고 나서 불과 며칠 후에 카나사를 되찾은 겁니다. 불과 며칠 후에 This new flare-up in fighting has already claimed hundreds of lives. Many flare-up 하이픈으로 연결하고 이렇게 새로운 flare-up 확전입니다. 이렇게 새로운 확전이 in fighting 전투에서의 확전이 전쟁에서의 확전이 has already claimed hundreds of lives 이미 수백 명의 목숨을 앗아간 겁니다. 주장했다는 것이요. 목숨을 주장했다는 것. 이미 몇백 명의 목숨을 앗아갔어요. of them civilians in an already Many of third them civilians. 그들 중에 다수가 민간인이다. 그죠? In an already 13-year-old civil war. 이렇게 나오겠죠. 이미 13년이 된 내란입니다. 지금요. 18-year-old war. Our office has documented Our a office number has documented 우리의 사무소가 문서화했다. 증거로 무엇을 수집했다 이건데 number of extremely concerning extremely incidents concerning instance 극도로 우려하게 하는 사건들을 우리가 documented 문서화했다는 겁니다. 증거로. 그다음에 instance가 resulting from이겠죠. 어떤 결과로부터 초래하는 또는 resulting in이 더 맞겠네요. 어떤 결과를 초래한 거는 result in이고 어떤 결과로부터 초래된 거는 result from이고요. resulting in multiple resulting civilian in 결과를 초래한 casualties, 건데 multiple including a civilian high number casualties. 여러 명의 민간인 사상자들을 초래한 including a high number of 많은 숫자의 무엇을 포함하여 of women and children, women and children 많은 숫자의 여성들과 어린아이들이 죽었습니다. stemming from이겠죠. 어디로부터 연유한다 이거예요. 이게 stemming from attacks by both From attacks Hayat by Tahrir both al-Shams 둘 다로부터의 공격이요. 제주 4.3 사건도 정부군, 반군 양쪽으로부터의 피해가 있었죠. 그런 식으로 공격으로부터 연유하는 건데 by both 하라티 al-Shama 이 반군 or HTS and by HTS라고도 부르는 이 반군 그리고 by pro-government forces 이렇게 나오겠죠. 친정부 군. government forces. And as ground fighting And as grinds on, ground both fighting grinds on 그리고 지상전이 grinds on 계속되는 겁니다. 계속되는 동안에 both A and B 둘 다가 Russia and the Syrian Russia government have and the conducted Syrian government airstrikes have conducted airstrikes. 러시아와 그다음에 시리아 정부가 둘 다 have conducted airstrikes. 공습을 감행했습니다. on 어디에 대한 공습이니? on insurgent-held areas. insurgent held areas. insurgent 그다음에 저 하이픈하고 반군에 의해서 장악된 지역들에 대해서 공습을 감행했다는 겁니다. 누가? 러시아하고 시리아하고 둘이가 반군에 의해서 장악된 지역에 대한 공습을 수행했습니다. This footage provided by the White This Helmet footage 시작되는 거예요. 이 영상은요, provided by the White Helmet. 이 White Helmet이라는 이 말하자면 그 자원봉사하는 사람들입니다. 하얀 헬멧을 쓰고 평화 유지 활동을 하는 이런 organized 사람들인데 strikes on insurgent-held areas. This footage provided by the White Helmets organization claims to show victims of a claims 이 영상은 주장하는데 to show 보여준다고 이 영상이요 무엇이라고 주장하는 겁니다. Victims of 피해자들이라고요. Syrian army airstrike that killed a child in 시리아 군의 공습의 피해자다. That killed a child. 이 공습이 어린아이를 죽게 만들었는데 Eastern Aleppo province on Tuesday. in eastern
동쪽에 있는 무슨 province요? 이게 잘못됐겠죠. 고유명사로 무슨 province. 제가 소리를 듣지 못해서 확인을 못하겠습니다. And a airstrike that killed a child in eastern Aleppo province on Tuesday. 언제? On Tuesday. 장소부터 먼저 말하고 province에서 동쪽에 있는 무슨 province에서 어린아이가 정부군의 공격에서 죽은 겁니다. And as casualties overwhelm hospitals. As casualties overwhelm hospitals. 그리고 사상자들이 압도하는 중에 병원들을 압도한다는 겁니다. 사상자가 워낙 많이 발생하니까 병원이요 감당을 못해요. Food shortages start to set And in the food northwest of shortages the start to set in. 그리고 음식 부족, 식량 부족이 start to set in. 자리를 잡기 시작한 겁니다. 이거 식량 그 부족이 완전히 자리를 잡기 시작했어요. 어디에서? In the northwest of the country. 이 나라의 서북 쪽에서 country. Convoys of displaced people. Convoys of displaced people. 행렬이죠. Convoys of displaced people. 집에서 쫓겨난 사람들. 난민 행렬이 have filled 뭐 채웠다든가 뭐 sought refuge in Kurdish. sought refuge. refuge를 추구했다는 거죠. refuge. refuge 하면 뭡니까? 그 피난이죠. refuge. 그 피난을 추구했다는 겁니다. 난민들이 집에서 쫓겨난 사람들이 그 어디에서 피신을 추구한 거죠. 피신해야 되겠죠. 어디에서? In Kurdish controlled areas. 쿠르드족에서 장악되는 지역에 Controlled Raqqa province. 라라는 것도 This is the second time. 무슨 province요? 그 다음에 This is the second time. 새로운 문장을 시작해서 이것이 두 번째인데 That we've been displaced. The that we've second been time that we're displaced, the fleeing second Turkish time artillery, we are fleeing planes, Turkish and filthy artillery, planes. 우리가요 지금 두 번째로 피난을 가고 있는데 우리가 무엇으로부터 도망치고 있냐면 Turkish artillery planes요. Turkish artillery, 터키의 대포, 그 다음에 비행기, and filthy gangsters, 그리고 더러운 깡패놈들. 아니 그 터키시 쪽의 군인들을 이렇게 부르겠죠. 더러운 깡패놈들. Gangsters. They claim to be humane, They but they have claim no to be humanity. humane 인도주의적이라고 주장하지만 they have no humanity. 전혀 인간성이 없다는 겁니다. No regard for children, No women, or the regard elderly. for, no respect for라는 뜻이죠. 존중을 하지 않아. Children, women, or the According to elderly, the UN, 노인들한테도 전혀 존중을 하지 않아요. According to the UN, nearly 50,000 people have been displaced by according to the UN, 거기서부터 문장을 시작하겠네요. UN에 따르면 nearly 50,000 people have been displaced. 거의 5만 명이 지금 집에서 쫓겨났고요. 피난길에 올랐고. the fighting in a single week. By the fighting Neighboring in a single Turkey. week. 일주일 동안에 by fighting에 의해서 일주일 동안의 전쟁 때문에 5만 명이. 다음에 neighboring Turkey, 인접한 터키는요. As well as Assad allies, Russia and Iran, are Russia and Iran. 아사드의 동맹국인 러시아와 이란은 물론이고 터키도 reportedly 이럴 때 이거 주어와 동사 일치가 잘못됐습니다. 이사하셔야 돼요. 왜냐하면 터키가 주어입니다. as well as는 주어의 수에 영향을 못 미친다고 배우죠. 아사드의 측근들 러시아, 이란 이런 건 주어의 단수 복수에 영향을 못 미칩니다. 터키가 주어입니까? is reportedly 보도에 따르면 뭐 하고 있니? reportedly in 터키가 close contact over in the close conflict. contact. 그 긴밀하게 접촉을 하고 있습니다. over the conflict. 이 전쟁에 대해서 긴밀하게 접촉을 하고 있는데 With Ankara 누구랑? urging With a speedy Ankara. with서부터 부대 상황이 시작되는 겁니다. conflict 다음에 칸마 찍고 앵커라가 즉 터키의 수도 앵커라가 즉 터키의 정부가 urging a speedy diplomatic 무슨 diplomatic solution 하든가요? 앵커라가 시급한 것보다 신속한 외교적 해결 방안을 촉구하고 있다 이거죠. diplomatic solution. diplomatic solution. 거기까지입니다. 오케이, 조금 그게 제가 소리를 듣지 못해서 좀 엉성했지만, 그래서 여기까지 했고요. 그래서 이거 사진, 그 다음에 여기 비디오를 보았고요. 그 다음 여기서부터입니다. Syrian rebels stormed into the city of Hama on Thursday. 시리아의 반군들이 stormed. 제가 잠깐만요. 제 노트북을 조금 필기 상태로 조금 전환을 해야 되기 때문에 노트북을 제가 접어야 됩니다. 조금만요. 조금
조금 인내심을 가지고 조금 기다려 주시고, 예, 그럴 만한 가치가 있을 겁니다. 그래도 조금 배울 게 있는 기사인데요. 예, 시리아 반군들이 stormed, 폭풍처럼 몰려 들어갔습니다. 하마라는 이 도시 안으로, on Thursday, 바로 어제요. As government forces withdrew, 뭐 하는 중에 정부 군이 후퇴하는 중에 반군이 쳐들어갔어요. 이것은 동격명사로, 이것은 또 하나의 stunning, 깜짝 놀라운 좌절입니다. For President Bashar al-Assad한테. 예, 다음에요. 지금 하마라는 도시가 어떤 도시니? 하마 하면, 하마는요, 인구가 with a population 996,000, 99만 6천이에요. 2023년 그 센서스 인구 통계, 인구 그 통계 자료에 따르면 2023년 현재로 99만 6천입니다. 인구가 꽤 많죠. 이 도시가요. 하마 is one of the four largest cities in Syria. 시리아에서 4대 도시 중에 하나입니다. 4대 도시가 어딘지를 알아야 되는데요. 다마스커스, 알레포, and 홈스. 다마스커는 수도죠. 알레포는 지금 반군에서 점령당했어요. 그 다음에 홈스가 좀 밑에 있고, 지금 하마가 점령당하기 직전에 있습니다. 예, 그래서 예, 뒤에 이제 그 지도를 보고 또 한번 좀 더 자세하게 조금 더 스토리를 확대해 나갈 텐데요. The swift advance on Hama, swift, 신속한 진격이요. 하마에 대한 신속한 진격은 which was confirmed by, 이 사실이 확인이 되었는데 by both the rebel side, 반군 쪽하고 the Syrian government, 시리아 정부 쪽하고 둘 다에 의해서 확인이 된 사실인데 comes, 이러한 진격이 이루어지는데 just days after, 불과 뭐뭐하고 며칠 후에 the rebels extended their control over Aleppo, 자신들의 장악을요 확대했습니다. 반군들이 over Aleppo, 알레포에 대한 장악을 확대했어요. 알레포는 major hub, 센터란 말이죠. 허브라고 우리가 그냥 하죠. 중요한 허브 도시, in northern Syria, 시리아의 북쪽에서. 다음에 the southern rebel advance has shifted the front lines. 갑작스러운 이 반군의 진격이 바꿔 놓았습니다. shift는 그냥 change하고 똑같은 거라고 보면 됩니다. 바꿨어요. 전선을 바꿨습니다. In Syria's 13-year-old civil war, 시리아의 13년 된 내란에 있어서의 전선들을 바꿔 놓았어요. For the first time in years, 지난 몇 년 동안에 맨 처음으로, 지난 몇 년 동안 조용했는데 전선의 상황에 변함이 없었는데 맨 처음으로, 지난 몇 년 동안에 맨 처음으로 for the first time in years. 그러면서 adding a new layer of, 결과적으로요, 새로운 층이죠. layer. 새로운 층, 새로운 층을 보탰다는 겁니다. of unpredictability, 예측 불가능성의 또 하나의 겹을 또는 층을 보탰다는 말은 더욱 예측 불가능성을 더욱 추가시켰다 이거죠. to, 어디에 대한 예측 불가능성? conflict, 충돌, 전쟁해도 되겠죠. 이런 경우에는요. 한국 지하철에, 서울 지하철에 노사 간의 충돌, 그런 거는 충돌이라고 그랬지만 여기에서는요, 이 충돌, 전쟁이죠. 전쟁에, 다음 같은 전쟁에 또 하나의 예측 불가능성의 뭐 변수를 추가했다든가, 예측 불가능성을 또 한 겹 더 두텁게 만들었다든가, 어떤 충돌이냐? That's ravaged the country. 이 전쟁이 이미 ravaged, 시리아라는 나라를 ravaged, devastate, ruin, 폐허로 만들었다는 겁니다. 엄청 파괴했어요. destroy completely. 시리아를 완전히 파괴해버린 전쟁에 또 하나의 예측 불가능성을 보탠 겁니다. And created, 그리고 long-term refugee crisis, 장기적인 난민 위기를 만들어냈습니다. For many neighboring countries, 많은 인접 국가들에게 난민을 받아줘야 될 거 아니에요. 할 수 없이요. 그래서 많은 국가들한테 영향을 미치는 거죠. 그래서 지도를 좀 보면, 예, 지금 아까 우리가 화면에서 보았지만요. 우선 시리아가 있습니다. 그래서 지금 시리안 가버먼트가 장악한 지역이 여기입니다. 시리아 가버먼트가 장악한 지역이
그러니까 대충 그리자면 대충 여기가 시리아가 장악하는 지역입니다. 다마스커스가 여기 있고요. 그 다음에 하마가 거의 지금 함락 직전에 있어요. 알레포는 이미 함락되었고, 하마가 함락되면 홈스, 위태롭죠. 4대 도시예요. 알레포, 하마, 홈스, 다마스커스가. 그 다음에는 이제 수도 다마스커를 향해서 반군이 진격할 참인데, advances since November, 11월 이래로 지금 진격된 거, 11월 이래로 진격한 거, 또는 진격해서 얻은 땅이라고 생각해도 됩니다. advances가요. 11월 이래로 반군들이 시리안 가버먼트하고 반군이 싸우는데 반군이 장악한 게 요 색깔로 칠한 게 요것이 11월 1일 이후에 반군이 장악한 지역이에요. 반군이 따먹은 지역이다 이겁니다. 다음에 여기는요. 라카라는 도시가 있다가 나오지만 라카도 인구가 거의 100만에 육박하는 큰 도시인데 라카가 벌써 누구의 손에 들어있느냐? 커리시 포스에 들어있어요. 쿠르드족 반군 손에 들어가 있습니다. 이 엄청난 지역이 쿠르드 반군이 장악하고 있어요. 시리아 땅인데, 그 다음에 여기가요. 여기는 Turkish Army and Syrian Opposition. 이 지역은 누가 점령하고 있니? 색깔을 좀 달리할 필요가 있겠는데, 이 지역은 구별이 잘 안 가서. 이 지역은 누가 장악하고 있냐면 터키시하고 시리아의 시리안 어포지션 하면 야당이잖아요. 그러니까 여기도 반란군들입니다. 여기도 세력이 다르지만 여기도 반란군 손에 들어가 있어요. 여기도 반란군입니다. 쿠르드족도 시리아에 사는 쿠르드족이면 쿠르드 소수민족인데 이 사람들도 반란군에 속해요. 정부군이 아니고 반란군이요. 다음에 Joint Control with Syrian Government. 여기는 시리아 정부하고 반란군들이 공동으로 관리하는, 말하자면 우리 DMZ 같은 지역이죠. 비무장지대는 아니지만 공동 관할 구역. 여기는 하여튼 여기는 쿠르드족이고요. 그래서 지금 대충 이렇게 되어 있는데 시리아가 총 면적이 한국의 1.8배입니다. 대한민국의 1.8배. 한반도, 북한까지 하면 한반도보다는 조금 작습니다. 우리가 전체 하면 20만이 조금 넘으니까요. 남한은 10만. 그러니까 시리아가 1.8배쯤 되는 나라인데 인구는 2,500만이에요. 그 다음에 1인당, 개인 1인당 소득이, 국민 소득이 533불. 형편없지요. 수도는 다마스커스고요. 그 다음에 라카. 4대 도시가 아까 알레포, 하마, 홈스, 앤 다마스커스인데 라카는 모르겠어요. 한 5번째쯤 되는지 몰라도 인구가 100만이 아니고 50만이네요. 2021년 통계에 따르면 라카 인구는 50만이다. 다음에요. 이 지도를 볼 필요가 있는데 왜 이렇게 이 4대 도시가 왜 서쪽이에요? 이쪽이 이제 코리아고 우리가 이쪽이 동쪽이고 이쪽이 서쪽이잖아요. 왜 이렇게 서쪽에 도시들이 모이느냐 하면 짐작할 수 있죠. 아, 이쪽은 사막이 있겠구나 라는 걸 짐작할 수 있습니다. 그래서 검색을 해보니까 아닌 게 아니고 시리안 데저트 해가지고 시리아의 상당 부분이 사막입니다. 그리고 이 사막은 이락에도 걸쳐 있고 이거요. 시리안 여기까지가 시리아죠. 그 다음에 조르단이 있고 그 국경을 제가 잘못 해석하면 안 되는데 여기가 조르단이네요. 여기는 조르단입니다. 여기가 조르단이에요. 그 다음에 여기가 사우디아라비아인데 사우디아라비아까지 여기가 시리안 데저트인데 보니까요. 시리안 데저트를 검색해 보면 The 9th largest desert in the world. 전 세계에서 9번째로 큰 사막입니다. 그 다음에 The Arabian Desert가 바로 이 인접해 있는데 아라비아 사막은 전 세계에서 4번째로 큽니다. 아라비안 데저트가 어디에 붙어 있니? 당연히 아라비아 반도에 있죠. 아라비아 반도가 여기인데요. 여기가 아라비아 반도입니다. 여기가요. 여기가 아라비아 반도인데 우선은요. 왜 이렇게 아라비안 데저트가 4등이라고 그러는데 이게 엄청난데 왜 이렇게 4등밖에 안 되니? 더 사하란 데저트가
The Sahara Desert. 사막에는 늘 붙입니다. 그래서 사하라 사막은 The Sahara Desert. 그 다음에 사하라처럼 큰 데는요, 데저트를 생략해도 됩니다. The Sahara 하면 사하라 사막이구나. 관사까지 붙으니까요. 그렇게 되는데 사하라가 3등이에요. 왜 그렇게 되지? 사하라가 제일 큰 거 아니냐? 봤더니 남극, 안타르티카 1등. 그 다음에 북극은 The Arctic, 그것이 2등. 남극, 북극을 사막으로 보내요. 인구가 사람이 살 수 없는 지역이라는 관점에서. 그러다 보니까 세 번째가 사하라, 네 번째가 아라비안 데저트인데 아라비안 데저트는 어떻게 된 거니? 하면 이렇게 되어 있다는 거네요. 이거 조르단서부터 이라크, 그 다음에 쿠웨이트, 여기 잘 보세요. 지금 그 조그맣지만 이제 잘 나가는 국가들이 전부 다 사막지대입니다. 쿠웨이트, 카타르, UAE, 그 밑에 오만, 그 다음에 예멘의 북쪽까지, 사우디 거의 전체, 이쪽은 고지대예요. 굉장히 지대가 높기 때문에 사막은 아니고 꽤 식물들 살고 뭐 이러다 보니까 이제 이쪽에 사우디에서 제일 큰 도시 제타 또는 지타라고도 표기하는 그런 도시가 이제 이쪽에 있고, 수도는 이제 리야드는 오히려 사막 한가운데 있고요. 하여튼 그래서 아라비안 데저트가 있고 사막 투성이죠. 그런데 이 사막에서 석유가 나올 줄은 아무도 몰랐죠. Analysts have attributed the rebels' surprise success to. attribute이 뭡니까? A를 B의 탓으로 돌리다죠. 전문가들은요, 이 반군의 기습적인 성공을, 갑작스러운 성공을 무엇의 탓으로 돌렸느냐? 탓으로 돌리다 합니다. The cumulative attrition of the war. cumulative 아니라 누적된 attrition of the war. 전쟁의 그 소모요. 전쟁을 하다 보면 모든 것이 다 조금씩 다 없어지잖아요. 사람 목숨은 물론이지만 여러 가지 물자들이 다, 총알은 물론이지만 다 물자가 없어져요, 점점. 누적된 그런 전쟁 소모 때문이다 이거죠. 어느 쪽에 대한 이 소모냐 하면 Mr. Al-Assad's forces. 알아사드의 대통령, 이 정부군의 전쟁 소모, 자원의 소모예요. 자원의 소모. And 두 번째가 뭐냐 하면 the fact that 다음과 같은 사실이 두 번째 요인입니다. Foreign allies who have intervened powerfully on his behalf in the past. 외국의 동맹국들이요. 외국의 동맹국들은 have intervened, 개입을 해왔는데 지금까지 powerfully, 강력하게 개입을 해온 on his behalf, 아사드를 대신하여, 대통령 아사드를 대신해서 또는 아사드를 위하여라고도 해석해도 되겠죠. 여기서는요. 원래는 대신하였습니다. In the past, 과거에 아사드를 대신해서, in the past는요. 오늘까지의 과거이기 때문에 현재 완료 오케이. 오늘까지 쭉 계속 강력하게 아사드를 위해서 개입해 왔던 외국 동맹국들이, 그 다음에 동사가 나와야 돼요. are now preoccupied with. 이제는 무엇에 의해서 preoccupied 되어 있느냐. 무엇에 의해서 이미 정신이 이미 사로잡혀 있어요. 이미 딴 거에 사로잡혀 있다니까. 정신이 당신 이미 사로잡혀 있다니까. their own crisis. 그들 자신의 위기에 지금 사로잡혀 있어요. 시리아를 도와줄 형편이 못 돼요. 그래서 그 아사드의 이 독재자 아사드의 아버지에 의해서 아들까지, 아버지서부터 하면 한 1960년대서부터 시작할 거예요. 1960년대부터 아무리 돼도 1970년부터예요. 아무리 돼도. 그러니까 아버지 아사드요. 아주 1970년이 너무 늦은데 이것보다 좀 앞설 겁니다. 그때서부터 아버지에 이어서 만 2000년인가 죽으니까 아들이 또 계속 이어받아서 지금 24년째 지금 통치를 하고 있어요. 아버지하고 아들하고 해서 둘이서 다 말아먹고 있는데, 동맹이 어디냐 하면 동맹이 특별히 러시아입니다. 그 다음에 이란이에요. 그 다음에 세 번째가 헤즈볼라입니다. 레바논에 있는 그 민병대 단체 또는 레바논의 그 무장단체 헤즈볼라. 이 세 군데가 주 동맹인데 러시아, 이란, 헤즈볼라. 그런데 러시아나 이란이나 헤즈볼라 3개국이 다 지금 정신없어요. 러시아는 우크라이나 때문에, 이란과 헤즈볼라는 이스라엘 때문에. Hezbollah, which is backed by Iran, 헤즈볼라는
또 이란에 의해서 지원을 받고 있죠. is recovering from a war with Israel. 이스라엘과의 전쟁에서 지금 회복 중입니다. 남을 도와줄 형편이 안 돼. That killed many of its leaders. 그것이 많은 이 헤즈볼라의 지도자들을 죽였죠. 그것이 그러면 그것이 뭐냐? 그것의 선행사는 war죠. war. 이스라엘과의 전쟁이 많은 헤즈볼라의 지도자들을 죽였고 displaced 집에서 쫓아냈습니다. Many of its supporters. 많은 지도자들 100만 명 이상의 헤즈볼라 지지자들 레바논 남부에 있는 사람들을 북쪽 베이루트 쪽으로 쫓아냈잖아요. 난민을 만들어 버렸어요. 헤즈볼라가. And Russia. 그리고 러시아는 어떠니? Which dispatched its military to bomb rebel areas. dispatch 파견한 거죠. 러시아가 자신의 군대를 파견했는데 to bomb rebel areas. 반군 지역을 폭파하는 거죠. 대포로 폭파하든가 아니면 비행기로 폭파하든지 간에 폭파하도록 자국 군대를 파견한 러시아가 turning the worst tide. 그래서 파견해가지고 그 결과로 turning the worst tide 이 전쟁의 물결을요 돌려놓았습니다. 전쟁의 물결을 in favor 누구한테 유리하게 아사드한테 유리하게 언제 그랬니? 이어서 지금부터 몇 년 전에 아사드가 그냥 다 죽는 줄 알았는데 잡혀가지고 죽는데 다마스커스 코앞까지 왔었다. 반군이 바로 몇십 킬로 밖에까지 왔었어요. 아사드가 이제 잡혀서 이제 끝났다. 근데 러시아가 갑자기 쳐들어와가지고 도와준 거죠. 그랬는데 러시아가 has diverted its attention toward divert 하면 전환하는 거죠. 자신의 관심을 어디로 돌린 겁니다. divert 우회했다는 것에서는 우회한 거예요. 관심을 옆으로 좀 돌려버린 겁니다. 어느 쪽으로 its invasion of Ukraine 자신의 우크라이나에 대한 침략 러시아의 우크라이나에 대한 침략 쪽으로 관심을 돌렸다. The rebels behind the offensive are 이 공격 뒤에 있는 반군들은 are a combination of forces 하나의 세력이 아니에요. 이게 말썽이에요. 이게 여러 세력의 결합입니다. 여러 복잡한 세력의 결합체예요. led by 그런데 누가 주도하고 있느냐 하면 하얏 타히어 al-샴 아까 이제 THS라고 줄였나요? THA가 아니고 A인지 뭔지 몰라도 하여튼 하얏 타히어 al-샬람이라는 조직에 의해서 지금 주도되고 있는 이 여러 세력인데 which evolved from 근데 타히어 al-샴이 중요한데 이 단체는 어디서 나온 거냐면 evolve 진화되었다는 거예요. 진화 from affiliate of al-Qaeda 하면 al-Qaeda의 affiliate 하면 지부라고 하셔야 돼요. 지부. al-Qaeda 아시죠? al-Qaeda요. al-Qaeda가 이락에 자리를 잡아가지고 이락에 자리를 잡아가지고 그 다음에 그 9.11 사태를 일으켰잖아요. 2001년 9월 11일 9.11 사태의 배후 세력이 al-Qaeda입니다. al-Qaeda가 그 지도자부터 포함해서 사우디 사람들이 주 세력들이에요. 사우디에서 온 애들이 중동 지역에서 반미 운동에서 시작해가지고 아무래도 안 되겠다. 폭력을 써서라도 이스라엘과 미국을 눌러야지 그냥 말로 해서는 안 되겠구나 했는데 하여튼 al-Qaeda 여러분이 잘 아시는 가장 유명한 중동 지역의 테러 단체고 al-Qaeda의 지부라는 겁니다. al-Qaeda의 지부가요. 심지어 우리 대한민국의 바로 밑에 있는 필리핀까지 al-Qaeda 지부가 있어요. 지금도 명맥을 유지하고 있습니다. al-Qaeda 조직이 전 세계에 걸쳐서 펼쳐져 있어요. 시리아의 al-Qaeda 지부가 하얏 타히어 al-샴이다 이거죠. 그래서 우리 대한민국 입장에서는요. 어느 쪽 박수를 치기가 참 애매해요. 시리아 정부군한테 박수를 보내느냐 반란군한테 박수를 치느냐 참 애매합니다. 사실은 역사적인 교훈은 뭐냐 하면 이 al-Qaeda가 만약 반란군들이 시리아를 접수하게 되면요. 시리아가 완전히 더 아주 엉망이 될 수도 있어요. 그 확실한 예가 좋은 증거가 이락이잖아요. 다음에 플러스 리비아입니다.
이 두 나라가 결국은 미국이 다 말아먹었죠. 이락이 어떤 나라입니까? 한때 이란과 최소한 8년 이상 맞서서 전쟁을 벌인 나라인데 지금 이란에 비하면 이락은 완전히 깨졌죠. 누구 때문에? 미국이 들어가가지고 박살을 내버렸어요. 사담 후세인이라는 독재자가 싫다고 그래가지고 독재자를 내쫓으니까 엉망진창 무정부 상태. 리비아는 더욱 그렇고 카다피 얘가 가끔 가다가 100날 중에 하루는 이쁘고 99일은 나빠. 그래서 없앴더니 완전히 무정부 상태. 리비아가 어떻게 돌아가는지도 몰라요. 지금 국제사회에서는. 하여튼 그런 예를 보면 시리아가요. 반란군에서 접수가 되면 제가 객관적으로 말하면 좋을지 나쁠지는 아무도 몰라요. Anybody's guess입니다. But the group says, 그런데 이 테러 단체가 뭐라고 그러냐면 it has cut ties with 자기네가요. 관계를 끊었다는 겁니다. The Global Terrorist Organization은 알카이다겠죠. 전 세계적인 테러 존칙 알카이다와 관계를 단절했다. 여기 하얏 타유 al-Sham이에요. Other groups backed by Turkey and based in Syrian territory. 다른 단체들은 누구에서 지원을 받냐면 반군들이요. 터키에서 지원을 받고 그 다음에 시리아의 영토에 지금 그 기지를 두고 있는데 거기에 근거지를 두고 있는데 just south of the Turkish border 터키 바로 남쪽 바로 터키 국경에서 바로 남쪽 터키 밑에가 시리아입니다. 이러한 다른 단체 테러 단체들이 말하자면요. 이거 테러 단체라고 하면 좀 경솔한 거네요. 이게 전부 다 테러 단체는 아니고 다른 이 반군 단체들이 have also joined the fight. 또한 이는 안 됩니다. 왜 안 되냐 하면 join은 타동사로 하셔야 돼요. 타동사. 어디에 합류하다. 우리말과 달리 would you mind if I join you? join you죠. join you. 너네들하고 합석하면 안 되겠니? May I join you? Would you mind if I join you? join you예요. join 다음에 목적어가 바로 와야 돼요. 타동사입니다. join in이 아니에요. 죽어도 아니에요. 그래서 join us, join you. 그래서 이 싸움에 합류했다는 겁니다. The rebels announced on Thursday, 어제 반군이 다음과 같이 발표했습니다. They were entering Hama. 그들은 지금 하마에 들어가고 있다. One of Syria's largest cities. 시리아에서 가장 큰 도시. 아마 제일 큰 도시라고 그러죠. 수도는 다마스커스지만 인구로는 가장 큰 도시. A rebel commander, 하마가 아닙니다. 가장 큰 도시는 알레포고요. 하마는 이제 4대 도시, 네 번째 큰 도시인 것 같아요. A rebel commander, Lieutenant Hassan Abdul Ghani, 이 반군 사령관, Lieutenant Colonel하면 중령이죠. 이 양반이 뭐라고 하냐, in a social media statement에서 government forces were in a significant state of confusion. 정부군이 지금 아주 심각한 상태에 있어요. 이때 스테이션 상태입니다. 혼란한 상태에 빠졌다는 겁니다. With soldiers and commanders abandoning. 이거 별도로 해석하셔야죠. 칸마하고 위드하면 부대 상황. 어떤 상황이냐면 soldiers and commanders. 쫄병들하고 사령관들 양쪽 모두가 abandoning their post. 그들의 자리를 포기한다는 겁니다. 그들의 진지를 포기하고 있는 상태다 이겁니다. 도망가는 상태다 이거죠. The Syrian military issued its own statement. 시리아 정부군이 자체 성명서를 발표했습니다. 그 성명서가 뭐라고 주장하느냐면 its forces had withdrawn from the city. 자신의 군대들이 그 도시로부터 하마 아닙니까? 하마로부터 철수했다. 이미 철수 완료했다는 거네요. After rebels broke through its defenses. 반군들이 자신들의 defenses, 방어선을 break through, 돌파하답니다. 반군들이 돌파한 후에. 웬일로 시리아 정부군이 아주 정직하게 말을 하네요. 그럴 수밖에 없는 상황이 있겠지만, 거기까지요.